بات کرتے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے کے حوالے سے جو ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے مردم شماری کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا کام شروع ہوگا۔ بالکل، اور الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کے مطلوبہ اقدامات تک حلقہ بندیوں پر کام بھی روک دیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر اور نثار کھوڑو کی درخواست پر یہ جو کام ہے روکا گیا ہے۔ سندھ حکومت میں آبادی اور علاقے کے تناسب سے فارمولہ فراہم کرنا ہے، اور 2017 میں ہونے والی مردم شماری کو اب تک مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے منظوری نہیں مل سکی، جبکہ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق انتخابات ممکن نہیں، اور اب مردم شماری کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں گے۔ اور چند روز پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ مردم شماری پر مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کا انتظار ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ ڈی لمیٹیشن ہونی ہے، پہلے لمیٹیشن ہونے سے پہلے جو سینسس ہے اس کو سی سی آئی نے اپروو کرنا ہے، اس لیے کہ قانون میں ہے کہ جو لیٹسٹ سینسس ہے اس کے تحت ڈی لمیٹیشن ہوگی، یعنی جو حلقہ بندیاں ہوں گی۔ 1998 کے سینسس میں تو انتخابات ہو نہیں سکتے۔ جو 2018 کے جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں ون ٹائم ویور، یعنی ایک بار صرف آئین نے اجازت دی تھی کہ 2018 کے الیکشن کے لیے وہ 2017 والا جو مردم شماری تھی اس کو اپنایا جائے۔ تو جب تک وہ سی سی آئی نوٹیفائی نہیں کرتی نیکسٹ سٹیپ ہوگا نہیں۔ اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ نئی حلقہ بندیاں جو کہ رکوا دی گئی ہیں، آپ نے اور تاج حیدر صاحب نے اس حوالے سے درخواست کی تھی، کیا موقف ہے اس کے پیچھے آپ کا؟ دیکھیں، تھوڑی سی سٹوری سنا لیتا ہوں میں آپ کو۔ جی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام حکومتوں کے لیے بہت ضروری ہے جی، اس کے لیے ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فرض نبھایا، اور 2016 میں یہاں سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے۔ اس کے بعد 2017 میں نئی مردم شماری کی گئی، جو 1998 کے بعد 2017، یعنی یہ سمجھ لیں آپ 19 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ہونی تو 10 سال میں چاہیے تھی، لیکن یہ 20 سال کے بعد ہوئی۔ جب وہ مردم شماری ہو گئی تو اس کے اوپر آ گئے عام انتخابات صوبوں کے اور مرکز کے۔ اس وقت الیکشن کمیشن نے خود ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں جب مردم شماری کے نتائج ملیں گے تو ہم حلقہ بندیاں کریں گے، صحیح، کیونکہ حتمی نتائج آئے ہی نہیں تھے، اس وقت عارضی لسٹ تھی۔ اس لیے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ذمہ داری نبھائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو جنرل الیکشنز ہیں وہ پوسٹ پون نہ ہو، پاکستان کا سیاسی نظام ڈاواڈول نہ ہو۔ انہوں نے ایک دفعہ کی رضامندی دکھائی کہ چلو اسی عارضی لسٹ پر ہی صحیح انتخابات ہو جانے دو، ہم اس میں حصہ لیں گے، جنرل الیکشنز ہوں یا اس کے ساتھ اس کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم ذرا صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے، ایک دفعہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی نثار کھوڑو صاحب۔ جی، میں اب کیا کروں، آواز نثار کھوڑو صاحب، میں ایک معاملے کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ کمپرومائز ہو گیا، اب بار بار کمپرومائز نہیں ہو سکتا، حلقہ بندیاں بہرحال آبادی کے تناسب سے ضروری ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے ایڈمنسٹریٹرز مقرر ہو رہے ہیں۔ نثار کھوڑو صاحب، آپ کو میری آواز؟ میں حلقہ بندیوں کی، یعنی معاف کیجئے گا، میں حلقہ بندیوں پر بات کر رہا ہوں، آپ ایڈمنسٹریٹر کی بات پہ آ گئے۔ میں ابھی اس پہ آیا نہیں ہوں، میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں پوری تو بات کروں نا پہلے؟ جی پوری بات کر لیجئے۔ تو اب 2017 سے لے کے 2020 ہو گئی ہے، جو بھی ختم ہونے والا ہے سال، یہ 3 سال میں حتمی ریزلٹس آنے چاہیے تھے، جس میں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہو، ناظرہ ہو، حکومت وقت ہو، یہ سب ذمہ دار ہیں اس کوتاہی کے کہ جی 3 سال تک حتمی نتائج کیوں نہیں آئے۔ اچھا، صحیح، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں شبہ ہے
हमें शुबा है कि हमें अंडर काउंट किया गया, और इसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टियों के सारे लीडरों ने, पीटीआई समेत सेनेट में जो भी थी जमातें, उन सब ने किया कि हतमी नतायज आने से पहले 5% रैंडम चेक होगा और उसके बाद आप हतमी नतायज को अनाउंस कर दीजिएगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जब तक हतमी नतायज नहीं आते निसार खोड़ो साहब, तब तक क्या ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो मौजूदा सिस्टम है ये जारी रहेगा? जी, कानून वही है, अख्तियारात वही हैं जो कानून ने पास किए थे। अब तो हम क्या तवक्को करें कि ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो दौरानिया है ये हम क्या साल 2 साल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता है, वफाकी हुकूमत कल अगर ये गैलप शुरू करा दे, रैंडम चेक कल शुरू करा ले, तो 1 महीने में हो सकता है। सही, लेकिन 2 महीने में हो सकता है। सही, अगर विफाकी हुकूमत चाहे तो ये 2 महीने में भी हो सकता है। लेकिन कितना ज़रूरी है जल्द अज जल्द ये काम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कराची के अवाम ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, जो तकरीबन 2.5 करोड़, 3 करोड़ की जो आबादी। जी बिल्कुल, गुजारिश करूं, ये मैं सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, सिंध की। इसी पर हमारा एनएफसी में हिस्सा मुकर्रर होगा। एनएफसी में अगर हिस्सा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो हमें शिकायत होगी। सही, इसलिए कह रहा हूं ये सारे मुल्क में रैंडम चेक होना है। ये सिर्फ कराची या लाड़काना या कहीं और की बात नहीं है, ये पंजाब बाकी सूबों पे भी यही है, सारे सिंध की है, सारे सिंध की है कि मैं उसमें चाहता हूं कि वो हो जाए। कोई लोग कोर्ट में गए, कुछ जमातें कोर्ट में गई, हम इलेक्शन कमीशन में गए। हम इलेक्शन कमीशन में इसलिए गए कि उन्होंने कहा कि 7 सितंबर से हम डिलिमिटेशन के प्रपोजल्स अनाउंस कर रहे हैं। ऐसा अच्छा, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से हमारा राब्ता जो है उनसे फिर मुनक़ता हो गया, लेकिन दोबारा से हमारे साथ निसार खोड़ साहब ने उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। अच्छा निसार खोड़ साहब, ये बताएगा कि अगर 2017 के मुताबिक और उस मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शंस होने जाते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी इसमें? मैं कह रहा हूं हम इंतजार कर रहे हैं हतमी नतायज का। हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कितने, और उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का सवाल आता है, डिसएनफ्रेंचाइज का होने का सवाल उठता है। हमें पता चलना चाहिए कि हम हैं कितने, उसके बाद हदबंदियां कर लो। अगर कोताही हुई है तो हमारी तरफ से नहीं हुई। सही, यह वफाकी हुकूमत को करना था और उन्हें 3 साल जाया किए। 2 साल, चलो 3 साल का तो उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता, 2 साल का तो लगा सकता हूं। अच्छा, तो अब 2 साल में जैसे देख रहे हैं कि तस्वीरें भी आती हैं, ट्विटर पे जरा वीडियोस भी शेयर की जाती हैं, तासुर ये दिया जाता है कि जी जो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत थी उसके दौर में काम नहीं हो रहा था, और अब एडमिनिस्ट्रेटर्स के होते हुए कराची की हद तक अगर बात करूं तो काम बेहतर तौर पे हो रहा है। इससे ये तासुर मिलता है जैसे पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है एडमिनिस्ट्रेटर के सेटअप के साथ। राय जानना चाहूंगा। मामले को घुमाने की जरूरत नहीं है। सिंध सूबा फख्र करता है कि उन्होंने 4 साल निजाम को कायम रखा। मामला घुमाया नहीं जा रहा सर, सवाल पूछा जा रहा है। मामला घुमाया नहीं जा रहा। सुने सवाल पूछा जा रहा है, सवाल का जवाब रहे तो क्या मैं जवाब दे रहा हूं। क्या पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर्स के सेटअप के साथ? मैं कह रहा हूं दूसरे सूबों ने पता नहीं कब से बल्दियाती निजामों को सस्पेंड कर दिया है। मुल्क की बात कर रहा हूं, ये सूबा पंजाब हो, केपीके हो, बलूचिस्तान हो, वहां पता नहीं कब से सस्पेंडेड है। अभी तो हमने पूरा टर्म पूरा किया है और हम इंतजार कर रहे हैं नतायज का, हतमी नतायज का। हमें नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर, हमें इंतखाब चाहिए, हमें वो चाहिए जो इलेक्टेड नुमाइंदे हों। हमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमें इंतखाब चाहिए, ये कहना था निसार खोड़ साहब का। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और साथ में हल्का बंदी और मरदमशुमारी के हवाले से भी उन्होंने बात की। और मरदमशुमारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पूरे पाकिस्तान की जो आबादी है उसका तयन किया जा सके कि एग्जैक्टली आबादी कितनी है। फिर क्योंकि NFC अवार्ड्स का बड़ा इंसार है उस पर आबादी पर। तो बहुत शुक्रिया जी, निसार खोड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़रा